بعد جیل میں ڈال دیے گئے. سنا ہے آپ نے کہانی کو, مشہور نامی داروغہ نے بچوں کو رہا کر دیا, بچوں کو قادسیہ گرہ پہ ڈالا, لیکن بچے پھر بھٹک کر وہیں رہے, اور ایک لونڈی اپنی مالکہ کے پاس ان کو پکڑ کے لے گئی. سب کہانی معلوم ہے, اس لیے بس اختصار میں بیان کر رہا ہوں. چل میرے گھر, میں اس کی لونڈی ہوں جو محب اہل بیت ہے. اس نے ان کو کھلایا نہلایا اور بڑا پیار کیا, بڑی خوش تھی. سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ کے لال آ گئے, لیکن اس کا شوہر بدنہاد حارث انہی بچوں کی تلاش میں تھا. عزیزان گرامی, بچے کوٹری میں آرام کر رہے ہیں اور ادھر حارث گھر میں سو رہا ہے. بیوی کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی ہے, کہیں بدنہاد کو بچوں کی خبر نہ لگ جائے, بچوں کا علم نہ ہو جائے تو ظالم بچوں کو بخشے گا نہیں. رہ کے خیال آ رہا ہے, اگر اس کو خبر ہو گئی تو بچوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرے گا. اگر بچوں کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو پھر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سامنے کس منہ سے میں جاؤں گی, کیا ان کو منہ دکھلاؤں گی, کیونکہ بچے تو یہ گھر اپنا گھر سمجھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, تاریخ میں لکھا ہے آدھی رات کا وقت گزرتا ہے, دونوں بچے دل ہلا دینے والا خواب دیکھتے ہیں, بڑا عظیم خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب یہ ہے کہ چشمہ کوثر کی سفید موجوں پر نورانی پورا پھوٹ رہی ہے, اور باغ فردوس کے کنارے چاندنی غلاف بچھا دیے گئے ہیں. قریب ہی مصطفیٰ جان رحمت مولا کائنات اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور مظلوم شہید حضرت مسلم بن عقیل بھی موجود ہیں. جب مصطفیٰ کریم کی نظر ان بچوں پہ پڑتی ہے خواب میں, تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں, اے مسلم بن عقیل, تم تو آ گئے ہو اور ہمارے ان لالوں کو ان اشقیاء کے ہاتھوں میں چھوڑ کے آئے ہو. بچے کہتے ہیں کہ پھر ابا حضور نے اپنا سر نیچے کیے ہوئے جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بہت قریب پیچھے پیچھے میرے بھی بچے آ رہے ہیں آقا, چند قدم دور رہ گئے ہیں آقا. یا رسول اللہ, صبح کا سورج طلوع ہوگا اور پھر وہ دامن رحمت میں جلوہ بار ہو جائیں گے آقا. عزیزان گرامی, جب بچوں نے یہ ڈراؤنا خواب دیکھا, پھر بیدار ہوتے ہیں بڑے محمد جن کا نام ہے, اپنے بھائی حضرت ابراہیم کو جھنجھوڑ کر کے بیدار کرتے ہیں, اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں. فرماتے بھیا اب سونے کا وقت نہیں ہے, ہماری عمر کے چند گھنٹے باقی ہیں, کیونکہ ابا نے ابھی ہمیں خبر دی ہے, نانا مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ابھی جانے والے ہیں. ہمارا انتظار حوض کوثر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بھیا ہمیں تو جانا ہے. عزیزان گرامی, حضرت ابراہیم کی آنکھوں کو آنسوں سے بھر کر کہتے ہیں, بھیا یہی خواب میں نے بھی تو ابھی دیکھا ہے. دونوں بھائی بغلگیر ہوتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں, دونوں بھائی بھاؤں میں بائیں ڈالتے ہیں, دونوں روتے ہیں. پھر کبھی ابراہیم محمد سے کہتے ہیں, بھیا جب تمہارا سر ظالم قلم کرے گا تو میں کیسے دیکھوں گا اس بھائی کا سر جو باپ کا کردار ادا کر رہا ہے میرے ساتھ, مجھے باپ کی محبت دینے والا. بھیا جب اس کا نقشہ تڑپے گا تو پتا بھائی میرے دل پر کیا گزرے گی. تو حضرت محمد ابراہیم سے کہتے ہیں, میرے بھائی میں نے تجھے بڑی نازوں کے ساتھ پالا ہے, میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, تو میری جان سے مجھے پیارا ہے. اگر اس ظالم غلاب الدنیا اور غلاب الآخرہ یہ ظالم یزیدی نے اگر میرے زندگی میں تجھے قتل کر دیا تو پتہ نازوں کے پالے میں کیسے برداشت کر سکوں گا. عزیزان گرامی, دونوں بھائی ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ادھر ظالم حارث کے کانوں میں ہوا کے ذریعے سے آواز پہنچ جاتی ہے اور بیدار ہوتا ہے. بیوی تو پہلے سے بیدار ہے, آنکھوں میں نیند آتی نہیں ہے. بیوی نے جب شوہر کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا, حارث نے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے ٹالتے ہوئے کہا, پڑوس کے کسی مکان سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہوگی. اس نے کہا, نہیں, یہ آواز تو میرے مکان سے آ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ وہی بچے مسلم بن عقیل کے ہیں جو میرے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. اس نے کہا, نہیں خدا ایسا مت کیجیے, وہ بچے یہاں پر کوئی نہیں ہیں. لیکن ظالم قبر کے قریب جاتا ہے, کان لگاتا ہے اور تالا توڑتا ہے. وہ دونوں بھائی بغل کی ہو کر کے روتے روتے بے دم ہو چکے تھے. اس نے بڑی سخت آواز اور بڑے سخت لہجے میں کہا تھا, کون ہو تم جو میرے گھر میں بیٹھ کر اتنے اچھے بستر پہ آرام کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی, اس نے کہا, ظالم تجھے خبر نہیں ہے, ارے ہماری مسندیں تو مدینے میں کنویں محمد میں لگا کرتی ہیں. ہم تو ان مسندوں کے جلوہ افروز ہونے والے ہیں جن مسندوں پر جبریل بھی بیٹھنے میں رشک کرتے ہیں, انہیں بھی رشک ہوتا ہے. مولا یہ تیرے گھر والے ہیں, کس مسند پر بیٹھے ہیں جس مسند پر جب
जागुजी मोहम्मद अरबी होते हैं, हम उस मसनद के जागुजी होने वाले थे, हमें तू क्या जवाब दे रहा है? हमारी मसनद तो मदीने के कूचों में लगी थी, लेकिन हम किस्मत से यहाँ आ गए हैं। हमारा नाम हम मुस्लिम बिन अकील के मजलूम शहीद के बेटे और मजलूम के बेटे यतीम हैं। उसने कहा जालिमो, मैं तुम्हारी तलाश में कहां से कहां फिरा हूं, मेरा घोड़ा मर गया, मैं थक गया हूं। उनने दोनों भाइयों की जुल्फें पकड़ी और उनके रुखसारों पर तमाचे मारना शुरू कर दिए थे। अजीज़ाने गिरामी, जब वो चमनिस्तान नबुव्वत के इन छोटी छोटी कलियों के तमाचे मारता था ना, तो आसमान भी खून के आंसू रो रहा था, जमीन का कलेजा शक हो रहा था, चरिंदों परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था, पानी भी एक जगह जम गया था। और अजीज़ाने गिरामी, पत्थरों से भी रोने की आवाजें आती थी। अगर किसी पत्थर को उठाया जाता तो खून नजर आता था। अल्लाहू अकबर, पूरी दुनिया पर सन्नाटा था, क्योंकि ऐसा जुल्म सितम किसी ने आज से पहले नहीं देखा था और आज के बाद कोई देख भी नहीं सकेगा। अरे अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी थी ना, तो आंखों से पट्टी बांध ली थी, कहीं ऐसा न हो कि पितर की मोहब्बत की वजह से हाथ रुक जाए। ए हुसैन, तेरी अजमतों पे करोड़ सलाम। ए हुसैन, तेरे कदमों पे अरबों खरबों सलाम। तेरे घर के नन्हे बच्चों का हाल ये है कि जिनकी कुर्बानी पर रश्क करते हैं फरिश्ते भी। अजीज़ाने गिरामी, और तूने तो वो सजदा किया है जब फरिश्तों ने मौला कायनात की बारगाह में इतराज किया था, मौला तो इंसान को वजूद दे रहा है, ये तो दुनिया में फसाद मचाएगा, सजदे तो हम करेंगे तेरे लिए। लेकिन हुसैन ने ऐसा सजदा करबो बला में किया था, अल्लाह की कसम कि फरिश्तों की पूरी जिंदगी की कमाई के सजदे एक तराजू में रखे जाते और दूसरे तराजू में हुसैन इब्न अली का सजदा हो, तो कसम अल्लाह की हुसैन के सजदे की ज़कात भी फरिश्तों के सजदे कम नहीं सकते हैं, क्योंकि हुसैन ने जो सजदा किया था, अल्लाहू अकबर, 113 जख्म तो तीरों के थे, 34 कांटे तलवारों की थी और 33 जख्म नेज़ों के थे, और कितनी अन्य तो जिस्म में टूटी थी, फिर भी सर मौला की बारगाह में रखा था। फरिश्ते कहते थे, मौला हम भी हुसैन के सजदे पे नाज करते हैं, तो हुसैन ने तो वो सजदा किया है जिसपे खुदा को भी नाज है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये हुसैन के घर वालों की बातें हैं। अल्लाहू अकबर, जालिम ने तमाचे मारे, जमीन भी रोने लगी, कलेजा शक होने लगा, आसमान भी खून के आंसू रो रहा है, लेकिन इसका दिल पत्थर हो चुका था, नर्म नहीं होता। इसकी बीवी बीच में हाइल हो गई, कहा जालिम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? बता मुस्तफा कौनेन के दूल्हा के सामने तू किस मुंह से जाएगा? और जब मुस्तफा शफाअत फरमा रहे होंगे अपने गुनहगार उम्मतियों की, तो बता तू किस सब में खड़े होकर किस मुंह से कहेगा मैं आपका कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हारिस हूँ। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, हारिस ने कहा हट जा मेरे दरमियान से, मेरे आंखों पर तो ये खुमार छा गया है कि मुझे तो इनाम और इकराम चाहिए, मुझे माल और दौलत चाहिए। उसने बीवी को धक्का मारा, एक पत्थर में लग के जख्मी हो गई। अल-मुख्तसर ये बंद कर दिया, कहा और बांध दिए पीछे को हाथ, कहा ठीक है तड़पना है तो सुबह तक तड़प लो, फिर सुबह को मेरी तलवार होगी, तुम्हारा सर होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, दिन निकला, जालिम ने खंजर को जहर में बुझाया और तलवार निकाली, कमरे में गया और नन्हे फूलों को उस तलवार के नेज़े से उस बेदार करता है और एक की तरह खच्चर पे बांध के दरियाए फुरात का रुख करता है। अल्लाहू अकबर। दरियाए फुरात के किनारे जब उनको खच्चर से उतारता है तो हाथों से नहीं बल्कि खंजर की नोक मारता है, खंजर की नोक मारता है। दोनों बच्चे जख्मी होते हैं और कितना दर्द होता है उनको। दोनों बच्चे जमीन पे आते हैं, इतने में हाँफते कांपते इसकी बीवी पहुंच जाती है और बीच में हाइल होती है, हाथ पकड़ लेती है, जालिम ऐसा न कर, लेकिन इसने वार करके अपनी बीवी को जख्मी कर दिया है। फिर इसकी लौंडी सामने आ गई, उस पे भी वार किया और वो भी वहां पे शहादत का जाम नोश कर लेती है। अज़ीज़ाने गिरामी, इस जालिम ने उन बच्चों के सरों को तन से जुदा किया और उनके लाशों को दरियाए फुरात में डाला और एक बड़े से थैले में लेकर सर यजीद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में हाजिर हो गया। कहने लगा तेरे दुश्मन के सर लाया हूँ, इनाम का मुतमन्नी हूँ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा मेरा कौन सा दुश्मन है, जरा ये सर दिखाए जाए। तो कहा ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। उसको गुस्सा आया, जालिम मैंने तो यजीद को लिखा है कि बच्चे जिंदा हैं, अगर उसने जिंदा तलब कर लिए तो जवाब क्या दूंगा, तुझे किसने हक दिया इनको कत्ल करने का? अब कहने लगा मैंने इस डर से कत्ल कर दिया कि शहर वाले छीन लेते। उसने कहा ठीक है, छीनने का डर तुझे था तो फिर इनको किसी महफूज जगह पे बंद करके मुझे इत्तला देता, मैं खुद बुलवा लेता, लिहाजा तूने ये गद्दारी की है।